نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت تقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا خوبیاں بڑائیاں کبریائی توصیف و تعریف اللہ رب العالمین کی لائق و ذمہ ہے جو تمام کائنات کا پالنہار اور مربی ہے. بعدہ تمام انبیاء اکرام پر نازل ہو بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس سے قبل بات کو سمجھنے کے لیے ایک عربی مقولہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس سے بات کو شروعات کی جائے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے. مقولہ اس انداز میں ہے وَإِذَا شَعُرْتَ بِالْعَلَمِ فَأَنْتَ حَيٌّ وَأَمَّا إِذَا شَعُرْتَ بِالْعَلَمِ الْآخَرِينَ فَأَنْتَ إِنسَانٌ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان صرف اپنے لیے ہی دنیا کے اندر میں جیتا ہے،
صرف اپنا ہی فائدہ سمجھتا ہے فأنت حی، وہ صرف زندہ ہے۔ پہلی کڑی میں بتایا گیا کہ جو انسان صرف اپنے لیے ہی فائدہ کچھ سمجھتا ہے، اپنے لیے سب کچھ جان سمجھتا ہے، دوسرے کے درد اس کے دل میں محسوس نہیں کرتا، تو دنیا اور سماج کے نزدیک وہ صرف زندہ ہے۔ وَأَمَّا إِذَا شَعُرْتَ بِالْعَالَمِ الْآخَرِينَ فَأَنْتَ إِنسَانٌ، اور کہا کہ جو انسان جس کے دل میں دوسروں کے لیے درد وہ سمجھتا ہو، محسوس کرتا ہو، اس کا دل دوسرے مخلوقات کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے تڑپتا ہو، تو وہ انسان ہے۔ آئیے اس مقولے کی روشنی پر حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ اس کو سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی زمانے میں ایک انسان کہیں سفر میں تھا، سفر کرتا ہے، اور سفر کرتے ہوئے، چلتے ہوئے اس انسان کو پیاس لگتی ہے، محسوس کرتا ہے، شدت والی پیاس، شدید پیاس لگتی ہے، اور آس پاس تلاش کرنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ کنواں نظر آتا ہے۔ کنواں نظر آنے کے بعد اس پیاس کو بجھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے کچھ انتظامات نہیں تھے، پانی نکالنے کے لیے انتظامات نہیں تھے، تو لہٰذا وہ انسان کنویں کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد دیکھتا کیا ہے کہ ایک کتا کنویں کے پاس میں جو منڈیر ہوتی ہے، جو جگت ہوتا ہے یا جو حصہ ہوتا ہے اوپر کا، اس حصے کے پاس جو گیلی مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے، اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے، تو اپنے دل میں اس کو درد کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس پیاس کی وجہ سے میں پریشان ہوا تھا اور پانی پینے کے لیے نیچے اترا تھا، اسی پیاس نے اس کو تکلیف دی ہے، اسی درد کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، لہذا کچھ انتظام تو نہیں تھے، وہ کنویں میں اترتا ہے، اور اس میں جو اپنے پیر میں جو موزے پہنے تھے، جو ساکس تھے، جس طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ایسے نہیں بلکہ اسے عربی میں جوربین کہا گیا، وہ موزے تھے، وہ ساکس تھے، اس نے اس کو اپنے پانی سے موزوں میں پانی بھرا، اور ظاہر بات ہم آپ جانتے ہیں کہ کسی نیچے سے اوپر آنے کے لیے دونوں ہاتھوں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، تو لہٰذا اس انسان نے اپنے دانتوں سے موزوں کو دانتوں سے پکڑا اور دونوں ہاتھوں کے سہارے سے باہر آیا اور پانی اس کتے کو پلا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغفر له وشکر له، اللہ رب العالمین نے اسے سارے گناہ معاف کر دیے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے انسان کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو جو ہم نے عربی کا جو مقولہ پیش کیا تھا، اس پیش نظر پر یہ حدیث ثابت ہوتی ہے، بتاتی ہے کہ جس انسان کے دل میں دیگر مخلوقات کے لیے اگر درد ہے، وہ اپنے دل میں دیگر انسانوں کے لیے درد کو محسوس کرتا ہے، تو دنیا کے نزدیک، سماج کے نزدیک وہ انسان ہے، اور اس انسان کے دل میں دوسرے مخلوقات کے لیے، دوسرے انسانوں کے لیے اگر درد محسوس وہ انسان نہیں کرتا، تو صرف سماج کے نزدیک، سماج کی روشنی میں وہ انسان صرف زندہ ہے۔ تو ہمارا فیصلہ کریں کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں یا انسان بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، کہ لوگوں اپنے اندر جو اپنا دشمن ہے، جس سے تمہاری دشمنی ہے، اگر وہ تمہیں اینٹ سے اگر مار رہا ہے، تم اس کا جواب اگر پتھر سے اگر دو گے، تو ظاہر بات ہے معاملہ درست ہونے کے بجائے، معاملہ سوچنے کے بجائے گڑبڑ ہو جائے گا، معاملہ اور الجھ جائے گا۔ اس لیے کہا ادفع بالتي هي احسن، اس معاملے کو اچھے انداز میں، حسن کے ساتھ میں، اچھے طریقے سے اس کو نپٹا کر الگ کرے، اور یہ معاملہ یہ ہوگا کہ اگر برائی کا جواب اگر تم اچھائی سے دو گے،
बेहतरीन अंदाज में उसका जवाब अगर दोगे, वो तुम्हारा पक्का दुश्मन जो है वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। खिदमत इंसानियत में इसी बात को इशारा किया गया कि खिदमत इंसान की बात की दलील है, इस बात की सबूत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दिफा बिल्लती है असल, कि अपने जानिब से जो है अच्छाई को पेश करें। तुम्हारा कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर अपनी तरफ से अगर गुलदस्ते पेश करोगे, अपनी तरफ से अच्छाई पेश करेंगे, तो जाहिर बात है उसका रिएक्शन उस इंसान को नहीं होगा, बल्कि उसका हमें रात को फायदा होगा कि तुम्हारा कट्टर दुश्मन है वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। अल्लाह के भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से हम और आप जिस चीज पर नाज करते हैं, जिस चीज पर हम और आप फख्र करते हैं, यह हम और आप ये कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम। इंसान ये कहें कि मैं इतना बड़ा ताकतवर हूं, मैं इतना बड़ा मालदार हूं, मैं इतना हसीर और जमील हूं, मैं इतना खूबसूरत हूं, मैं इतना मालदार हूं, तो अल्लाह के फरमा रहा है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। खिदमत इंसानियत इस बात की दलील है, इस बात पर इशारा करते हैं कि अगर हमारे पास हुस्न जमाल हो, हमारे पास खूबसूरती हो, हम ताकतवर हो और मालदार भी हो, लेकिन हमारे पास में हमारा दिल इंसानों के लिए नहीं धड़कता, सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने फायदे को धड़कता है, तो याद रखिए अल्लाह तबारक तआला को ऐसे माल की, ऐसी खूबसूरती की, ऐसी ताकत की अल्लाह रब्बुल आलमीन को जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आमाल को देखता है। एक मिसाल छोटी सी देता है, इस तरीके से हम और आप गर्मी के मौसम में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उन तमाम चीजों में एक ऐसी चीज होती है जिसे आइस गोला कहते हैं, और आपने खाया इस्तेमाल किया होगा। उस आइस गोले के अंदर इस मिसाल चाहिए, आइस गोले जो होता है उसमें कई किस्म के कलर वगैरह डालते हैं। उस कलर के अंदर में जो चीज होती है, जो अहमियत रखती है, वो चाशनी होती है, शक्कर होती है, जो मिठास होती है। अगर आइस गोले में सिर्फ कलर हो, उससे चाशनी को निकाल लिया जाए और कलर आपको दे दिया जाए, आइस गोले का बनाकर कलर में डुबोकर आपको दिया जाए और आपसे कहा जाए आप इसे खाइए, हमारा आप इसको खाएंगे, तो बताइए कैसा लगेगा? चाशनी उससे अगर निकाल ली जाए, मिठास अगर उसमें ना हो, तो जाहिर बात है खराब महसूस होगा। इसी तरीके से हमारे आमाल के अंदर में वो चाशनी है, वो दिल का तकवा है, इंसानियत है, एहतराम है, खिदमत खल्क है, अगर हम उस चीज से, उस नेमत, उसकी हमारे आमाल से वो चाशनी अगर निकाल ली जाए, तो हमारे आमाल सारे के सारे बेकार हो जाए, सारे खराब हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि जो आइस गोले की जो मिठास है, उसकी खूबी है, जो उसकी अहमियत जो बताती है, उसकी मिठास, उसकी चाशनी है, ऐसी इंसानों की जो अहमियत है, जो मकाम मर्तबा है, उसकी एहतराम खिदमत इंसानियत है, उसके अंदर रहने वाली जो इंसानियत वाली जो चीज है वो चाशनी है। अगर उसके अंदर से इंसानियत को निकाल दिया जाए, खिदमत खल्क अगर निकाल दी जाए, तो याद रखिए वो इंसान सिर्फ जिंदा लाश की तरह है, वो सिर्फ इंसान जिंदा लाश की तरह है, वो इंसान नहीं लाश की तरह है, वो सिर्फ जिंदा है माशरे में, वो सिर्फ अपना फायदा समझता है। इसलिए खिदमत इंसानियत के ताल्लुक से एक और हदीस अल्लाह के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दुहु बाज़ुहु बाज़ा, कि एक मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक इमारत, एक बिल्डिंग तैयार होती है कि एक ईंट दूसरी ईंट को फायदा पहुंचाकर, एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़कर एक इमारत तैयार होती है, एक मकान बनता है, एक बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही एक मोमिन दूसरे मोमिन के दर्द को महसूस करके उसके
हमदर्द बन के उसके दर्द को दूर करके उसका गमख्वार बन के उसका हमदर्द साथी बन के उसकी तकलीफ को दूर करके उससे एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई बनता है। अगर मोमिन के अंदर से, एक मुसलमान के अंदर से ये इंसानियत अगर निकल जाए, खिदमत खल्क अगर निकल जाए, तो याद रखिए वो मकानात, बिल्डिंग, इमारत नहीं बना सकता। जिस तरीके से नबी ने फरमाया कि एक ईंट दूसरी ईंट से मिलकर एक इमारत बनती है, एक बिल्डिंग बनती है, एक मकान तैयार होता है, एक अच्छी खूबसूरत महलात बनते हैं, बंगलात बनते हैं। अगर उनमें से अगर ईंट दूसरी ईंट पर नहीं बनेगी, यही बनेगी। ऐसी एक मोमिन की पहचान बताई, खिदमत इंसानियत में गई, कहा गया कि अगर एक मोमिन परेशान है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, तो लिहाजा दूसरा मोमिन भाई, दूसरा मुसलमान भाई उसकी ख्याल करे, उसका देखरेख करे, उसका गमख्वार बने, उसका साथी बने। आइए एक मिसाल लेकर जाइए। हम और आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, देखते हैं अंगूर, हम और आपने देखा होगा अंगूर दो किस्म के होते हैं, कलर पर ना जाए, क्वालिटी पर जाए। अंगूर दो किस्म के होते हैं। एक अंगूर वो होता है जो गुच्छे से जुड़ा होता है, एक गुच्छे से मिला होता है, और दूसरा अंगूर वो होता है जो गुच्छे से जुदा होता है, अलग होता है, जिसे और आप अपनी जुबान में दाने दाने बोलते हैं। आप उस दुकानदार से पूछिए तो आप ये जवाब सवाल करेंगे, पूछेंगे कि भाई जो गुच्छे पर जो अंगूर है उसकी कीमत क्या है। अगर मार्केट में से कीमत अगर 100 रुपए अगर चल रही है तो बोलेगा 100 रुपए है। गुच्छे वाले अंगूर की कीमत आपको 100 रुपए बताएगा, और जो कीमत जो अंगूर जो गुच्छे से अलग है, जो गुच्छे से जुदा है, आप उसकी कीमत पूछेंगे तो बताएगा उसकी कीमत 50 रुपए है। ऐसा क्यों? एक दाना उसी में जुड़ा हुआ था, उसी से निकला है, उसी से अलग हो गया, क्वालिटी भी सेम है, फर्क सिर्फ ये है ये गुच्छे में जुड़ा है, दूसरा गुच्छे से अलग है। फर्क सिर्फ इतना है, क्वालिटी दोनों की अच्छी है, लेकिन गुच्छे से जुड़ने की जो अहमियत है वो ये है कि गुच्छे में जुड़ा है तो उसकी क्वालिटी 50 से बढ़कर 100 रुपए हो गई, और गुच्छे से अलग होने की वजह से उसकी क्वालिटी 100 से 50 रुपए हो गई। ऐसी मोमिन की मिसाल है खिदमत इंसानियत में कि अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन की खिदमत नहीं करता, उसकी देखभाल नहीं करता, उसे गम में हमदर्दी में साथ नहीं आता, उसकी क्वालिटी जो ऊंची होनी चाहिए थी वो खत्म हो जाती है, वो कम हो जाती है। इस तरीके से हमारा मरकज जो है किताब सुन्नत है, कुरान और हदीस है। अगर हमारा ताल्लुक कुरान हदीस से अगर अलग हो जाए, जब तक हमारा राब्ता, हमारा ताल्लुक कुरान और हदीस से अगर जुड़ा है, हम कुरान हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो याद रखिए हमारी क्वालिटी वो गुच्छे वाले अंगूर की तरह है। और अगर हमारा ताल्लुक कुरान हदीस से अलग अगर हो जाए, हमारी जिंदगी मन चाही हो जाए, मन शाही अगर हो जाए, तो याद रखिए हमारी क्वालिटी वो गुच्छे वाले अंगूर के अलावा जो दाने वाले अंगूर है जिसकी कीमत 50 रुपए है, वैसी कीमत हमारी हो गई। इसलिए कहा खिदमत इंसानियत में कि इंसान जुड़कर रहे, एक मरकज से जुड़कर रहे, और हमारा और आपका जो मरकज है वो किताब सुन्नत है, कुरान और हदीस है। अगर किताब और सुन्नत के अलावा, कुरान और हदीस के अलावा अगर हम जिंदगी अगर गुजारते हैं, अलग से गुजारते हैं, तो याद रखिए हमारी वैल्यू नहीं होगी। खिदमत इंसानियत में एक अजीब इस्तेदलाल हो जाएगी। खिदमत की बात हो रही है, खिदमत इंसानियत की, अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत का जिक्र किया है। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब क़यामत का नक्शा खींचा और जहां भागने का जिक्र किया, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले नंबर पर यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही अपने भाई को रखा, पहले नंबर पर भाई को रखा, दूसरे नंबर पर वालिदैन को रखा, तीसरे नंबर पर बीवी को रखा, चौथे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटों को रखा। ये कब का मामला है? ये क़यामत के दिन में जब नक्शा नक्शी का आलम होगा, उस वक्त में लोग भागेंगे। उस वक्त का मामला है कि अगर मेरा भाई और मुझे अगर नजर आ जाए तो भाई से भाग जाए, माँ बाप अगर नजर आए तो माँ बाप भाग जाएंगे, बीवी नजर आए तो बीवी भाग जाए, बेटा नजर आए तो बेटा भाग जाए। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये कि क़यामत एक तरीके ना मांगे,
نیکی کا سوال نہ کر لے, مطالبہ نہ کر لے, اس لیے سب لوگ بھاگیں گے. نمبر پہلے بھائی کا ہے, سیکنڈ نمبر میں ماں باپ کا ہے, تھرڈ میں ہے بیوی کا, اور فورتھ میں ہے بیٹوں کا. جب اللہ رب العالمین نے گناہ اس انسان پر ثابت ہو گیا, وہ مجرم قرار پا گیا, یہ واقعی گنہگار ہے. یوم یود المجرم یوم اخی, جہاں اللہ رب العالمین نے مجرم کا ذکر کیا, مجھے جرم ثابت ہو چکا, تو انسان اللہ رب العالمین سے کہے گا, سوال بولے گا کہ اللہ رب العالمین میں تو مجرم ہو چکا ہوں, گنہگار تو ہو چکا ہوں, لہذا میں اپنے بچاؤ کے لیے میں اپنے بیٹوں کو فدیے میں دیتا ہوں, میں تیرے سارے پیش کرتا ہوں, تجھے جہنم میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے بچا دے. بھاگنے کے معاملے میں بیٹے سب سے آخر میں, لیکن فدیہ دینے کے معاملے میں بیٹے سب سے آگے آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ بتائی کہ جس طریقے سے ہم اور آپ دنیا کے اندر میں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو بیٹے پر لٹاتے ہیں, اولاد پر جو لٹاتے ہیں, اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ خدمت ہم کرنا کس کی کرنا چاہیے تھا, خدمت ہونے کسی اور کی تھی, ہم خدمت کر کسی اور کی رہے ہیں. خدمت کسی اور کی ہونی تھی اور خدمت ہم کسی اور کی کر رہے ہیں. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے پہلے نمبر پر آئیں گے, بھاگنے میں لاسٹ میں تھے, لیکن فدیہ جہنم میں داخل کرنے کے لیے اپنا باپ خود اپنے بیٹوں کو اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین بیٹوں کو جہنم میں داخل کر دے, مجھے جہنم سے بچا دے. دوسرے نمبر اللہ رب العالمین نے بیوی کو رکھا. بیوی کو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہر خواہش ان کی پوری ہونی چاہیے, اگر نہیں ہوئی تو ناراض ہو جاتے ہیں. یہی معاملہ, اس لیے اللہ رب العالمین دوسرے نمبر بیوی کو رکھا. اس وقت شوہر کہے گا کہ اللہ رب العالمین میری بیوی کو جہنم میں داخل کر دیے, مجھے جہنم سے بچا دے. اور تیسرے نمبر اللہ رب العالمین نے بھائی کا ذکر کیا. چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین نے کنبے قبیلے کا ذکر کیا, اور آخر میں اللہ رب العالمین نے پوری زمین کے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. لیکن جہاں والدین کا ذکر بھاگنے میں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے دینے کی جب نمبر آئی, باری آئی, تو والدین کو اللہ رب العالمین سے الگ کر دیا. بتانا مقصود یہ ہے, استدلال کرنا مقصود یہ ہے کہ خدمت انسانیت میں جو سب سے بڑی خدمت ہے وہ والدین کی خدمت ہے. ہم والدین کی خدمت نہ کر کے ہم اولاد کی خدمت کر رہے ہیں, بیوی کی خدمت کر رہے ہیں, بھائیوں کہنے پر چل رہے ہیں, کنبے قبیلے کہنے پر چل رہے ہیں, دنیا والوں کہنے پر چل رہے ہیں, جس کے نیچے جن کے ذریعے سے جنت میں داخلہ مل سکتا ہے, جو سبب بن سکتے ہیں جنت میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں, ہم والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. یہاں استدلال کرنا مقصد جو ہے یہی ہے کہ بھاگنے کے نمبر پر والدین بھی ہیں, لیکن فدیہ دینے کے معاملے میں والدین کا نام ذکر نہیں کیا. کتنا ہی بڑا مجرم ہو, کتنا ہی بڑا گنہگار ہو, اپنی زبان سے کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مولا کریم میرے والدین کو جہنم میں داخل کر دے, مجھے جہنم سے بچا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ والدین کی اہمیت ہے, یہ والدین کا مقام و مرتبہ ہے, یہ ان کی عظمت ہے, یہ خدمت انسانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور ہم اور آپ جو ہیں خدمت والدین کی نہیں کرتے ہیں, نہ جانے کن کی خدمت اور ہم آپ کرتے چلے آ رہے ہیں. دوست ساتھی بات آئی ہے تو نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, خیر الناس من طال عمره وحسن عمله, کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی اعمال بہترین ہو. خیر الناس من طال عمره, جس کی عمر دنیا میں لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر اللہ تبارک و تعالی لمبی رکھی ہو اور ان کی اعمال بہترین ہو. یہ خدمت انسان کی دلیل ہے. یہ خدمت انسان اس بات پہ اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے والدین اگر زندہ اگر ہیں, والدین اگر موجود اگر ہیں, اگر ہم خدمت اگر ان کی نہیں کر رہے ہیں, چاہے عمر کی پڑاؤ پر, عمر کی دہلیز پر ان کی منہ سے نکلنے والے جملے ہیں, ان کلمات جو ہیں ہمارے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس کے باوجود صبر کر کے یا اس پر کام کر کے اگر ہم کام اگر کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اس کام کی وجہ سے ان کے ذریعے سے جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دیں. اس لیے کہا کہ ہمارے یہاں پر مائیں بہنیں بھی ہیں, تو خدمت انسانی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا,
जब भी अपनी जुबान से कोई बात निकाले, कुछ बात कहे तो अच्छी बात कहे। वक़ुल लिन्नासि हुस्ना, जब भी जुबान से कोई बात कहे तो उसको लिख ले, उसको अच्छे अंदाज में पेश करें। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि हम जुबान से जो भी लफ्ज निकालते हैं या जो कुछ हम रात कहते हैं वो तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के निगहबान फरिश्ते जो मौजूद हैं वो लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, दर्ज कर लेते हैं। तो लिहाजा हमारा फर्ज यही है खिदमत इंसानियत में कि अगर हमसे हमारा कोई भाई या हमारी बहनें या माँ वालिदैन या पड़ोसी या कोई भी है, अगर वो कोई ऐसी बात हमसे अगर कह दे तो हमें सब्र से काम लेना चाहिए। खिदमत इंसान की सबसे बड़ी दलील इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पेश की है, बताया है कि कितनी खिदमत की अहमियत है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खिदमत करने वाले एक इंसान एक यहूदी है, खिदमत करता है, आपकी देखरेख करता है, जो भी आपने उसका रखा खिदमत करता है। इत्तेफाक एक दिन वो बीमार हो जाता है, बीमार हो गया। अल्लाह के नबी एक बच्चा है, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं है, मालूम हुआ नबी को कि वो बीमार हो गया। आप उसकी इयादत के लिए गए। जरा सोचिए, ये एहतराम इंसानियत, खाक सारी इनके सारे की कितनी बड़ी दलील है कि इमाम कायनात है और एक छोटे से बच्चे की इयादत करने के लिए आप जा रहे हैं। जो भी मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, इसको देखने के लिए जा रहे हैं। ये खाक सारी इनके सारे की दलील है। और दूसरा, खिदमत इंसानियत की दलील ये है कि आप उसके पास गए, उसके पास बैठे और आपने जुबान से जो बात कही वो कहा कि मेरे बच्चे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ ले, इस्लाम लेकर आ जाए, मुसलमान हो जा। अपने वालिद तरफ देखता है, वो कहते हैं, वालिद ने कहा कि अबुल कासिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुनियत अबुल कासिम थी, कहा कि अबुल कासिम जो कह रहे हैं आप उसको तस्लीम कर लें। तो उस बच्चे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर, इस्लाम की दावत आपने देखी, वो दावत पेश की, वो बच्चा इस्लाम कबूल कर लेता है। निकलने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस आए और उस पर आपने कहा इन क़दा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि रब्बे इज़्ज़त जलाल ने इस बच्चे को जहन्नम की आग से निकाल दिया। ये खिदमत इंसान की ये सबसे बड़ी दलील है। हम और आप क्या करते हैं? हमारा आप किसी अपने मुसलमान भाई से मिलेंगे, हमारा अपने मुसलमान भाई से मिलते हैं, सलाम की बात दूर है, जो अपनी पुरानी जो रविश है, जो हमारा कल्चर है, हमारे तरीका जो बात करने का है, बहुत सी जगह में यहाँ पर इत्तेफाक एक लंबे अरसे की बात हो रहा है कि मैंने कुछ जगह देखा है तो मुलाकात जब होती है तो क्या होता है, गालियों से बात होती है, गालियों से बातचीत शुरुआत होती है। लिहाजा मैंने बात कही मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, अपनी जुबान से जो भी बात निकाले, जो भी कहे, उसको अच्छे अंदाज में पेश करें। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास जो किरामन कातिबीन जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रखा है, वो किरामन कातिबीन हमारी हर एक्टिविटीज को, हर चीज को, हमारी हर हरकत को वो नोट करते हैं, दर्ज करते हैं। तो लिहाजा खिदमत इंसान की बहुत सारी दलीलें हैं, बहुत सारी मिसालें पेश की जा सकती हैं, बहुत सारा और कुछ आप सर रख सकते हैं। मुख्तसर एक वाक़या लेकर जाएगी। खलीफा दो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिदमत किस अंदाज में उन्होंने की है, जिनके नाम से कैसर और किसरा की नींदें उड़ गई थी, जिनका नाम सुनकर उनकी नींदें उड़ जाती थी, लोग घबराए जाया करते थे, जिसके बारे में कैसर रूम ने अपने कासिद को कहा कि जाओ उमर फारूक से मुलाकात करके आना। वो कासिद मदीने में आता है, लोगों से सवाल किया, कहा कि बताओ तुम्हारा बादशाह कहाँ है? तो लोगों ने जवाब दिया कि मुसलमानों का बादशाह नहीं हुआ करता बल्कि अमीर होते हैं। तो कहा कि अमीर कहाँ मिलेंगे? कहा कि फला जगह चले जाइए, आपको अमीर वहां मिल जाएंगे। हमारे जब वो शख्स गया, देखता क्या है कि हमारे फारूक चटियल मैदान में एक रेत में अपने सर के नीचे एक लाठी को रखकर तकिया बनाकर आराम से सो रहा है, नींद लगी हुई है। देखते तो घबरा जाता है, हैरान हो जाता है। कहता है कि जिसके नाम से दुनिया कांपती है, दुनिया लरसती है, यह आराम से चैन से सो रहा है, जिसका कोई बॉडीगार्ड है, न जिसका कोई देखने वाला है, न कोई पुरसान हाल है, ऐसा जिसके पास कोई आसपास नहीं, तने तना आराम से सो रहा है।
یہ کیا ہے؟ یہ خدمت انسانیت ہے کہ کتنی خدمت کی ہے، کتنی چیزیں انہوں نے پیش کی ہے۔ وقت نہیں پیش کرنے کا، ایک مختصر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشدہ کے بعد 58 سال کے بعد ان کی خلافت آتی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ 58 سال کی عمر میں بنو امیہ حکومت کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر میں من چاہے یا بادشاہت والی حکومت انہوں نے کی ہے۔ وقت نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال 5 مہینے انہوں نے حکومت کی۔ 58 سال کے بعد انہوں نے خدمت اس انداز میں کی کہ جس طرف سے آپ چلے جاتے یا کسی سے اگر کہہ دیتے تو کسی کے مجال نہیں کہ آپ کو اس کو پلٹا کر جواب دیتے، کیونکہ انہوں نے ایسا انصاف کیا تھا، ایسی خدمت کی تھی کہ اپنے گھرانے کے اندر جو بنو امیہ نے مال جمع کر کے رکھا تھا وہ سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا۔ کہا کہ جہاں مجھے مال نے اکٹھا کیا یہ غلط طریقے سے جمع کیا۔ یہاں تک ان کی بیوی مروان نے اپنی بیٹی کو ایک ہیرا تحفے میں دیا تھا، وہ ہیرا ان کی بیوی سے لیا اور بیت المال میں جمع کر دیا، اور ان سے کہا کہ اگر ہیرا مبارک اگر ہے، اگر تم ہیرا چاہتی ہے تو مجھ سے الگ ہونا پڑے گا۔ تو کہ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے خدمت انسان اگر ہمارے پاس اگر ہے، ہم خدمت خلق کرتے ہیں اور ہمارے اندر میں جذبہ اگر ہے دوسروں کی خدمت کرنے کا، تو یاد رکھیے ہم سماج معاشرے میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ رہیں، ہمیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم آپ نے خدمت کی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کی۔ آپ کی پہلی وحی اس بات پر اشارہ کرتی ہے، دلیل بنتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی ملی، آپ آئے، آپ پریشان تھے، خدیجہ نے جو جملے کہے تھے وہی تھے کہ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مومنوں کی، آپ جو ہے بیماروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یتیموں کا دیکھ ریکھ کرتے ہیں، جو کمزور ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ کو کون تکلیف دے گا، آپ کو کون پریشان کرے گا، آپ کو کوئی ضائع برباد نہیں کر سکتا۔ یہ خدیجہ الکبریٰ کے جملے ہمیں آپ کو سامنے رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں خدمت انسان کے بارے میں پیش کیا۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی مجھے بھی اور تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، مولا کریم میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سے جو اپنی زندگی میں ٹوٹی پھوٹی جو نیکیاں ہوئی ہیں، جو ہم نے نیکیاں کمائی ہیں، جمع کی ہیں، مولا کریم نیکیوں کو سچ قبول عطا فرما اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ رب العالمین تو دنیا میں سلام پر تمہارا خاتمہ ہو، اسلام پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔